उतना नुकसान सिक्खी का दुश्मन नहीं कर सके जितना नुकसान इन्हां अकाली लीडरां ने सिक्खी का कीता है। इस अणखी सिख ने किसी की ईन नहीं मनी, किसी धक्केशाही के थले ये नीवे नहीं हुए। 1978 तो बाद इस साकी तो बाद बहुत सारे सैमीनारां विच जांदे रहे ने और उत्थे सिख राज की प्रौढ़ता करते रहे ने। वो कहंदे खालिस्तान क्यों नहीं, ते वो करदे कहा करदे सन गुरु के पंथ नूं बेघरे नहीं रहन देना, पर नाले कहंदे सी इन्हां अकाली लीडरां तो पहलां पंथ दा खैड़ा जरूर छडाओ। सिख नौजवान जदों उन्हां नूं पुछदे सी सरदार जी असीं की करिए, ते उन्हां दा कहना हुंदा सी तीन बब्बियां तो बचो। तीन बब्बे सन बादल, बरनाला ते बलवंत, ते नाल ही कहंदे तीन टैंकियां तो भी बचो, टौड़ा, तलवंडी ते तोड़। कहंदे इन्हां तो पंथ दा खैड़ा छड़ा लो, बस तुहाडे जुमे इहो ही काम है। मुल्क हिंदू का, राज तिकड़ी का, गुरु राखा भाई सिखड़े का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज असीं बड़ी महान हस्ती नूं याद कर रहे हैं, सरदार कपूर सिंह जी, जिन्हां ने सिख धर्म लई बहुत कुर्बानी की और सारी जिंदगी उन्होंने चिंतित रहे। और जो सिख धर्म नाल पिछले सदी दे विच चीज़ां वापरियां, इतिहास वापरिया, उहदे वो गवाह भी सन ते पात्र भी सन। ते भावें कि 1947 दे दौर दे विच अकाली लीडरां ने कुछ कम अकली करके सरदार जी बड़े बेबस पात्र होके विचदे रहे, पर अखीर दे विच 1980 दे विच नौजवानों ने उन्हां दी सोच दे उत्ते पहरा दिता ते उस तो बाद वो काफ़ी अपने आप नूं रिलीव महसूस करते सन। सरदार कपूर सिंह जी दी असीं बरसी मना रहे हैं। 13 अगस्त 1986 नूं वो कालबस होए ते अखीर दे विच भी जदों गए साथों उदों बहुत चिंतित रूप विच गए सन। और क्योंकि उस वेले 1984 का साका भी वरत चुका सीगा ते भाई साहब जी इन्हां घलूकारियां तो बहुत ही चिंतित सन। ते अखीर दे विच वो कह गए सी जे इतिहास विच ये वर्णन आवे कि एक छोटी जी कौम जिहड़ी कि अपनी आज़ादी लई लड़दी सारी ही खत्म हो गई, ते पर अपने फखर दे नाल वो जीदी रही, ते पर उसके मुकाबले ते हिंदुआं दी गुलामी हेठ जीउणा तां कुब्बी नरक विच सुੱਟੇ जाण दे बराबर आ। ते ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1986 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। सो वो दिदावर सन, संत बिरती दे दरवेश सिख सोचवान सन, जिन्हां ने सिख संत सिपाही वांगू रह के अपनी सारी जिंदगी बताई ते किसी नाडू खान तो भी वो कदी चुके नहीं। ते नौजवानों नूं पंथक आज़ादी ते राह ते तोड़न वाले ओहो ही शख्स सन। उन्हां दा जन्म जगराओं दे विच 2 मार्च 1909 नूं सरदार ददार सिंह जी दे घर होया। फैसलाबाद पाकिस्तान दे विच उन्हां ने हाई स्कूल दी एजुकेशन लई, जिथे कि मास्टर तारा सिंह जी उस वेले हैड मास्टर सन। सरदार कपूर सिंह जी अपने वेले दे बहुत वड्डे सिख फिलासफर, थियोलोजीयन, पॉलिटिशियन, पार्लीमेंटेरियन ते प्रोलिफिक राइटर, बहुत ज़्यादा इन्होंने राइटिंग की है। ते ये अपने समय दे बहुत वड्डे पढ़े भी सन। MA डिग्री इन्होंने लाहौर तो फर्स्ट डिवीजन में की सी। कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी तो टाइपोस इन मॉरल साइंसिस MA डिग्री इन्होंने की सी। ते फिलासफी दे 69 सन। संस्कृत, अरबी, फारसी जबाना दे बहुत मार सन, पंजाबी दे बहुत मार सन। ते अंग्रेजी विच वो इन्ना जबरदस्त लिखते सन कि डिक्शनरी के बिना उन्होंने इंग्लिश भी समझ नहीं सी आउंदी। जदों वो कैम्ब्रिज पढ़ते सी उस वेले जगत प्रसिद्ध फिलासफर बर्टनैंड रसल जोड़े सीगे उन्हां दे उस्ताद सन, और वो चाहते सी कि कैम्ब्रिज विच रह के सेवा करन, पर वो हिंदुस्तान ICS बन के इत्थे ही सेवा करन लई आ गए। सरदार कपूर सिंह जी भावें कि इन्नी वड्डी एजुकेशन सी, पर उन्होंने कई तरह के होर इंटरस्ट भी सन। एस्ट्रोलॉजी विच, आर्कीटैक्चर विच, स्पेस साइंस विच बहुत वड्डे उन्हां दा इंटरस्ट सीगा। पर उन्हां दा जिहड़ा पहला सब तो वड्डा मनमर्जी का टॉपिक सीगा वो सी सिख लिटरेचर, सिख थियोलॉजी। भाई साहब जी बहुत वड्डियां उच्चियां पदवियां ते रहे ने।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਏਦਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। 40ਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਲਾਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤਰਵੇਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੜੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੜੇ ਕਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਾਚੀ ਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਕੜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1962 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ MP ਬਣੇ, ਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਵਿਦਨ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਪਰ 1978 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਮੈਸਕਰੇ ਸਿੱਖਸ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 80ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ MP ਬਣੇ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ 78, 79, 80 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ MLA ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1967 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਆਈਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 1969 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਪਰ MLA ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦ ਸਿੰਘਾਊ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਪਤ ਸਰੰਗ, ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੁੰਡਰੀਕ, ਮਨਸੂਰ ਅਲ ਹਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ, ਮੀ ਜੂਡੀਸ, ਸੇਕਰਡ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੀ ਆਵਰ ਆਫ ਸਵੋਰਡ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸੁਖਮਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੁਰੰਧਰ ਰਾਈਟਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੋਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬੌੜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਬੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। 3 ਬੱਬੇ ਸਨ, ਬਾਦਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਟੈਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਉਹ ਸੀ ਟੌੜਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਤੁੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਓ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਿਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਕਰੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਈ 500 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਲੜਦੀ ਭਿੜਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਗਰਾਉਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੱਸਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯੂਐਨਓ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਉਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵ ਤੇ ਆੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਲੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ ਆਲਸੋ। ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਘਾੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਇੱਲਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਧਰੋ ਕਮਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਗਵਾਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬਖਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਸਾਓ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਤਰ ਹਨ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ। ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ 1962 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਆ 1932 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। 1914 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1917 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ 1900 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1921 ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾਖਲ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ 1928-29 ਵਿੱਚ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਰਡ ਇਰਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਲਾਰਡ ਇਰਵਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਅਸਾਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਤੇ 1921 ਤੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਆਪ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ 1928 ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਸੀ ਜੋ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 10-15 ਪੁਲਿਸੀਏ ਸਨ, 2 ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਓੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ 100 ਗਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਮ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਮ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੇ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਪੁਲਿਸੀਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਤ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਬੈਂਤ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਉਸ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰੀ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਗੋ ਬੈਕ, ਤੇ ਪਛਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੈਂਤ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਸਕਾਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਹੀ ਕਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਬੂਤ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ ਲਾਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮਿਲਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ DIG ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਟ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਰਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਕਾਟ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਖਾਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 5-6 ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 5-6 ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼ਿਵ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਗਏ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਾਟੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੇਲਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ 50,000 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਮਲਾਇਆ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਟੁਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮਈ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 33% ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲਈ, 20% ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ 40% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਫਰ ਸੀ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਲੇਵਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਇਹ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 16 ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1946 left Simla yesterday and called on H.H. Patiala at Chal on their way down. I had an hour's talk with him about possible grouping of Sikh states and the problems of the Sikhs generally, but nothing came out of it. ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-12 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, I could only say that I thought the Sikhs
if they played their cards well, could exercise an influence in the Punjab far beyond their numbers, but they do not usually play well and are also too fond of cheating. A cheating word ਲਾਰਡ ਲੇਵਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕੁਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।